So welcome everyone to the second class of the chapter. So today we'll try to complete the chapter, and for that reason the class may be a bit longer. But before starting the chapter on the diseases, I want to talk about the disease that is going on in the country in the present time, isn't it? So as a part of this education system and as a teacher, we must all appreciate the efforts of Sonam Wangchuk sir, his hunger strike for the improvement of India's education system and the resignation of the most incapable minister of this cabinet, isn't it, Mr. Dharmendra Pradhan? But today the world has seen a what to say, a live death of democracy in the country. India, which is called to be the largest democratic country in the world, has now today witnessed at the morning time the death of democracy. The world is seeing us. Sonam Wangchuk was forcibly taken by Delhi police to the hospital, whereas he was fine at all. Yesterday also the same hospital's doctor examined at the evening time and at the night time, and he was all good. And today suddenly they thought that Sonam Wangchuk may die, so they took him forcibly and they didn't allow any media to enter. They didn't allow any photographers to take the photo. They just wrapped his taking procedure with bed sheets, white bed sheets. You may have seen in the social media. So what the government is trying to do, what the Delhi police is trying to do, it's in front of the whole world, isn't it? So being a teacher, I am worried about your futures because আমি তো পড়াচ্ছি, ঠিক আছে না? My duty is to teach you the subject matter, but এই subject matter পড়ে তোমরা ইন্ডিয়াতে কে কী করতে পারবে I don't know, isn't it? So though it is harsh to say, but if you want to build a future, you must leave India, okay, after a good study or even after your like higher secondary, you go somewhere else, because here if you try to speak about your rights, you will be detained, you will be charged as anti-national. If you question anything, you will be charged as anti-government, anti-national, okay? So see, a peaceful protest was going on na? But this peaceful protest was being lathi charged and forcibly geoparadized. So this is a murder of democracy the whole world has seen today. At morning 7 a.m. this happened. So whatever, let us continue the chapter of physical diseases. India disease kundin shesh hobe kundin na, it is to see a matter of time, isn't it? So see, our today's topic shall start from immunity. আমরা গতদিন ইমিউনিটি ব্যাপারে কথা বলেছিলাম যে ইমিউনিটি মানে হচ্ছে আমাদের বডির প্রতিরোধ ক্ষমতা, ঠিক আছে না? আমাদের বডি কিভাবে ডিজিজ কজিং জার্মস বা বাইরের যে কোনো একটা অ্যাটাক থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাতে পারে, তো সেটা হচ্ছে ইমিউনিটি বা ইমিউন সিস্টেম। সেই ইমিউনিটি দুই রকমের হতে পারে, একটা অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, একটা হচ্ছে প্যাসিভ ইমিউনিটি। এটা নিয়ে লাস্টে কথা বলেছিলাম। আচ্ছা, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি মানে যেখানে বডি অ্যাক্টিভলি অ্যান্টিবডি বানায়, আর অ্যান্টিবডি নিয়ে গতদিন কথা হয়েছিল যে অ্যান্টিবডি হচ্ছে এমন একটা কেমিক্যাল যেটা আমাদের বডি বানায় অ্যাগেনস্ট দ্য প্যাথোজেন্স। তো আমাদের বডি বানাবে কেমিক্যাল যেটা প্যাথোজেনের এগেনস্টে ফাইট করবে, সেই কেমিক্যালটা যদি আমাদের বডি বানায় দেন ইট ইজ কল্ড অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। আর যদি এই কেমিক্যালটি বাইরের থেকে নেওয়া হয় দেন ইট ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি, ঠিক আছে? প্যাসিভ ইমিউনিটি, ইভেন টেকিং অ্যান্টিবায়োটিক্স মানে বাইরের থেকে কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট নেওয়া, বাইরের থেকে কোনো হেল্প নেওয়া বডির মধ্যে যাতে বডি ফাইট করতে পারে ডিজিজের সাথে, ইট ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি, ঠিক আছে? তো অ্যাক্টিভ ইমিউনিটির মধ্যে দুইটা টাইপ আসতে পারে, যে একটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল ওয়ে, ন্যাচারালি তুমি অসুস্থ হলে, ন্যাচারালি অরিজিনাল তোমার ভাইরাস অ্যাটাক করলো তোমাকে, তোমার বডি এটার সাথে ফাইট করলো এবং ফিউচারের জন্য প্রিপেয়ার হলো, সো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। আরেকটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন। এই ভ্যাকসিনেশন নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো, যেমন এখানে আছে ভ্যাকসিনেশন কীভাবে কাজ করে। তো ভ্যাকসিনেশনেও মানে কী করা হয়, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি প্রসেসটাকে ফলো করা হয়। প্যাসিভ ইমিউনিটির মধ্যে কী আছে, যেখানে অলরেডি প্রিপেয়ার্ড অ্যান্টিবডিজ তোমার বডিতে ইন্ট্রোডিউস করা হবে। এটা ন্যাচারালি কখন হয়, যখন একজন বাচ্চা মানে একটা বাচ্চা ইনফ্যান্ট মানে নিউ বর্ন বেবি মাদার্স মিল্কে থাকে, ঠিক আছে না? কয়েক মাস মাদার্স মিল্কে ওকে থাকতে হয়। তো মাদার্স মিল্কের মধ্যে অ্যান্টিবডি থাকে, রেডিমেড অ্যান্টিবডি, বিকজ বাচ্চা ওই সময় নিজের বডিতে অ্যান্টিবডি বানাতে পারবে না, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ওয়াই মার মিল্কের মধ্যেই অ্যান্টিবডিগুলো থাকে। সো রেডিমেড অ্যান্টিবডি নিচ্ছে, ইট ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি। আর্টিফিশিয়াল মেথডে আরও কী করা হয়, যদি একজন মানুষ অত্যন্ত বেশি অসুস্থ হয়ে যায়,
যে ওর বডি আর অ্যান্টিবডি প্রিপেয়ার করতে পারে না, তখন সুস্থ মানুষের ব্লাড থেকে অ্যান্টিবডি এক্সট্রাক্ট করে ওই মানুষটাকে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, সো ইট ইজ অলসো এ লাইফ সেভিং প্রসিজার, এবং এটা প্যাসিভ ইমিউনিটির মধ্যে পড়ে, বিকজ ওই অ্যান্টিবডিটা ওর বডি বানায়নি, অন্য কারোর থেকে নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, সো ইমিউনিটি বেসিক্যালি এই দুই টাইপের হতে পারে, মানে এটা বডি বানাচ্ছে না ওই বেসিসে আর কি মানে ডিফারেন্সিয়েট করলাম। আরেকটা টাইপ অফ ইমিউনিটি তো হতে পারে যে সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি, আর না হলে অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউনিটি, যেটা লাস্টে আমরা দেখলাম। ঠিক আছে, কিছু কিছু ইমিউনিটি হতে পারে, মানে ডাব্লিউবিসি যখন আমরা পড়েছি, হোয়াইট ব্লাড সেলস, সব ডাব্লিউবিসি তো আর ইয়ে করে না, কী করে অ্যান্টিবডি বানায় না। কিছু কিছু ডাব্লিউবিসি কী করে, ফ্যাগোসাইটোসিস করে, তো ওরাও তো ইমিউন সিস্টেমে পার্ট নিচ্ছে। তো এরকম ইমিউন সিস্টেমগুলা আমরা বলি সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি। আর যেখানে অ্যান্টিবডি বানানো হচ্ছে যে সেলের দ্বারা, বি সেলের দ্বারা, বি লিম্ফোসাইটের দ্বারা, ওইটাকে আমরা বলি অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউনিটি। তো ওই ক্লাসিফিকেশনটা সেপারেট, আর এই ক্লাসিফিকেশনটা সেপারেট। এবার হচ্ছে ভ্যাকসিন কি আর ভ্যাকসিনেশন কাজ কীভাবে করে। ভ্যাকসিন হচ্ছে ডেড অথবা উইকেন্ড প্যাথোজেন। যে প্যাথোজেন মানে যে মাইক্রো অর্গানিজম তোমাকে ডিজিজ করবে তোমার বডিতে, ওই মাইক্রো অর্গানিজমটাকেই ডেড করে, অথবা ওটাকে উইক করে, অথবা ওর বডিরই কোনো এলিমেন্ট নিয়ে তোমার বডিতে ইনসার্ট করে দেওয়া। ঠিক আছে, ওই প্রসেসটাকে বলে ভ্যাকসিনেশন। আর ভ্যাকসিনটা হচ্ছে ওই জিনিসটা যেটা তোমার বডিতে দেওয়া হচ্ছে, মানে ওই প্যাথোজেনটাই। তো তোমার বডিতে যখন দেওয়া হয়, তোমার বডি বুঝে না যে এটা ডেড না উইকেন্ড না জাস্ট একটা বডি পার্ট, কোনো ব্যাকটেরিয়ার, কোনো ভাইরাসের। ঠিক আছে, তোমার বডি এটা রেকগনাইজ করতে পারে না। তো বডি সেইভাবেই রিয়্যাক্ট করে যেভাবে অরিজিনালি অ্যাটাক হলে রিয়্যাক্ট করতো। তো ওইভাবে রিয়্যাক্ট করার কারণে কি হয়, অ্যান্টিবডি বডিতে অলরেডি প্রডিউস হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাতে ফিউচারে যখন অরিজিনালি বডিতে অ্যাটাক হবে, তখন বডি ফাইট ব্যাক করতে পারবে, ওর কাছে রেডিমেড অ্যান্টিবডিস থাকবে। রেডিমেড মানে বডির নিজের বানানো অ্যান্টিবডিস থাকবে। ঠিক আছে, সো এখানে কী লেখা আছে, ভ্যাকসিন ইজ অ্যান অ্যান্টিজেন, ভ্যাকসিন ইজ অ্যান অ্যান্টিজেন that is swallowed or injected. An antigen can be a killed pathogen, modified toxin, isolated body parts of the pathogen, etc. অ্যান্টিজেন আমরা গতদিন পড়েছিলাম, অ্যান্টিজেন মানে যে কোনো কেমিক্যাল যেটার রেসপন্সে আমার বডি অ্যান্টিবডি বানাবে। আর এটাও বলেছিলাম যে আমার বডি কেমিক্যালকে সেন্স করতে পারে, আর কিছু না। যখন একটা ভাইরাস বডিতে ঢুকে, ভাইরাসের বডির যা কোটিং আছে আমাদের ডাব্লিউবিসি ওইটাকে সেন্স করে, ওইটাকে বুঝে। ঠিক আছে, ভাইরাস ইন্ডিভিজুয়ালিও কিছু চেনে না, কারেক্ট। তো ভাইরাসকে না ঢুকিয়ে পুরো ভাইরাসের আউটার কোটিংটাকে ঢুকিয়ে দিলেও হয়। তো এই কোটিং নিয়ে যে ভাইরাস বডিতে ঢুকবে সব ভাইরাসকে মেরে দেবে, বিকজ ওর জানা আছে অলরেডি। ঠিক আছে, সো অ্যান্টিজেন এটা কি হতে পারে, একটা কিল্ড প্যাথোজেন হতে পারে, মডিফাইড টক্সিন হতে পারে। মডিফাইড টক্সিন মানে একটা ব্যাকটেরিয়া যে টক্সিনটা আমার বডিতে ছাড়বে, টক্সিন মানে আরেকটা হার্মফুল কেমিক্যাল, যে টক্সিনটা আমার বডিতে ছাড়বে, ওই কেমিক্যালটাকেই নিয়ে মডিফাই করে হার্মলেস করে বডিতে ঢুকিয়ে দেওয়া। তো ওই কেমিক্যালের রেসপন্সেও বডি রিয়াক্ট করবে, অ্যান্টিবডি বানাবে। আইসোলেটেড বডি পার্টস তো বুঝেছো, অফ দ্য প্যাথোজেন এটসেট্রা। দ্য প্রসেস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর ইন্ট্রোডাকশন অফ ভ্যাকসিন ইন্টু দ্য বডি টু হেল্প দ্য ইমিউন সিস্টেম টু বিল্ড ইমিউনিটি অ্যাগেন্স্ট দ্য ডিজিজ ইজ কল্ড ভ্যাকসিনেশন। এটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের ডেফিনেশন, যে প্রসেসে ভ্যাকসিনকে ইনসার্ট করা হয় বডিতে। কীভাবে ইনসার্ট করা হয়, হলে মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয়, আর না হলে ডাইরেক্ট ব্লাডে ইনজেক্ট করা হয়। ঠিক আছে, ইনজেক্ট করা হয়, ক্লিয়ার। আচ্ছা, ব্লাডে বলতে বডিতে ইনজেক্ট করা হয় আর কি। ইট ক্যান বি আইএম অর আইভি। আইএম আর আইভি মানে জানো, দেখবে ইনজেকশনের উপর, ইনজেকশনের ক্যাটাগরিতে, মানে যে ইনজেকশনটা তুমি দেবে ওইটা ক্যাটাগরি লেখা থাকে আইভি অথবা আইএম। আইএম মানে ইন্ট্রামাস্কুলার, আইভি মানে ইন্ট্রাভেনাস। ঠিক আছে, কোনো কোনো মেডিসিনগুলোকে ডাইরেক্ট ভেন্সের মধ্যে দিতে লাগে, ওইগুলোকে বলে আইভি। আর কোনো মেডিসিনকে মাসেলে দিলেও হয়, তো এগুলোকে বলে আইএম। ঠিক আছে, যেমন কোভিডের সময় কে হয়েছিল, ভ্যাকসিন নিয়েছো সবাই? নাওনি? নাওনি কেন নাওনি? ও 14 ইয়ার্সের নিচে, আচ্ছা আচ্ছা। তো যারা নিয়েছে ওদেরকে দেখেছো কোথায় নিয়েছে, বা কখনো টিটি নিয়েছো? টিটিও নাওনি। তোমার ঘরের তো কেউ নিয়েছে নিশ্চয়ই কোভিডের, কোথায় নিয়েছে জিজ্ঞেস করেছো, কোথায় দিয়েছে? হাতে পায়ে, হ্যাঁ, মানে হাতের মাসেলে দিয়েছে, ভেন্সের মধ্যে দেয়নি। ঠিক আছে, মাসেলে দিয়েছে। তো ইট ওয়াজ আইএম, মানে আইএম ক্যাটাগরির। তো ভ্যাকসিনসগুলা ম্যাক্সিমামই আইএম ক্যাটাগরি, মানে হাতের মাসেলসের মধ্যে ইনজেক্ট করে দেয়।
টিটানাস নিতে যাবে, মাসেলসে ইনজেক্ট করবে, রেবিসের নিতে যাবে, মাসেলসে ইনজেক্ট করবে। তো এগুলো হচ্ছে আইএম, ঠিক আছে, ইনজেকশনের ক্যাটাগরি জাস্ট দুইটা বললাম। এবার আমরা ডিজিজ স্টার্ট করি, টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট ডিজিজ যেটাকে বলা হয় টিবি, ঠিক আছে। আগে অনেক অ্যাড আসতো, তোমরা মেবি দেখো নি অ্যাডগুলা, ঠিক আছে। অমিতাভ বচ্চন সেই অ্যাডগুলা করতেন টিভির। তো মানে এটা একটা ফ্রি ক্যাম্পেইনিং চালানো হয়েছে, বিকজ টিবি ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস ডিজিজ, যেটাতে ডেথও হয়ে যেতে পারে মানুষের। কেন? বিকজ এটাকে যে করে সেটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া, মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে। তো কি মনে রাখতে লাগবে? ইট ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ, ক্লিয়ার? ব্যাকটেরিয়া করছে। কীভাবে ট্রান্সমিট হচ্ছে? এয়ার দিয়ে ট্রান্সমিট হচ্ছে। এয়ার দিয়ে কীভাবে ট্রান্সমিট হচ্ছে? যে একজন মানুষের ইনফেকশন আছে, সে যদি কফ মানে কাশে তোমার সামনে যদি স্নিজ করে মানে হাঁচি দেয়, তাহলে ওর যে নাকের এবং মুখের ড্রপলেটসগুলো বাতাসে ছড়াবে, ওইগুলোর মধ্যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস থাকবে, এবং তুমি আশেপাশ থেকে কী করবে? এয়ারটা ইনহেল করবে, ইজন্ট ইট? তো যেই ইনহেল করবে তোমার লাংস অবধি চলে যাবে এটা, এবং এটা টার্গেট এরিয়া হচ্ছে লাংস, ঠিক আছে। মানে টার্গেট এরিয়া প্রথমত লাংস থাকে, তারপর লাংসকে নষ্ট করার পর সে অন্য জায়গাতেও যেতে পারে। লাংসের মধ্যে সে কী করে? টিউবারকুলিন নামের, মেবি আমি লিখিনি এখানে, আচ্ছা, টিউবারকুলিন নামের একটা কেমিক্যাল ছাড়ে, যে কেমিক্যালের কারণে লাংসের মধ্যে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে যায় পুরো, মানে পুরো লাংসের টিস্যু ড্যামেজ হয়ে যায়, এবং এক্স রে করলে দেখা যায় যে লাংসটা ফুটো ফুটো হয়ে গেছে, পরাস হয়ে গেছে। সো এটার জন্য মানুষ মারা যায়। ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়, লাংসের মধ্যে জল জমে যায়, ঠিক আছে, শ্বাস নিতে পারে না, অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি হয়, এবং একটা কমন সিমটম যেটা, সেটা হচ্ছে প্রলংড কাফ, ঠিক আছে, কনসিস্টেন্ট কাফ, এবং কাফের সাথে ব্লিডিং হবে, আস্তে আস্তে কাশতে কাশতে ব্লিডিং আসবে। তো যদি টিউবারকুলোসিস ইজ ভেরি কমন অলসো, তো এটার জন্য টিবির ভ্যাকসিন নেওয়া হয়, এটা প্রিভেনশনের মধ্যে আছে টিবি ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। ইউজ মাস্ক, ইট প্রপারলি স্টাডিজ। আচ্ছা, টিবির ভ্যাকসিনেশনও হয়, ঠিক আছে, এটা ভ্যাকসিনও নেওয়া হয়, ভ্যাকসিনস নেওয়া হয় এটার। তো টিউবারকুলোসিস ভ্যাকসিন নেওয়া হয়, স্টিল মানুষের অনেক সময় ইনফেকশন হয়ে যায়। তো এটার প্রসিজার কি, যে যদি দেখো যে প্রলংড মানে অনেক দিন ধরে তোমার কাশি চলছে, এবং সম্ভবত একটু একটু ব্লাড তুমি দেখতে পারছো তোমার কাফের সাথে, স্পুটামের সাথে, মানে যে মিউকাসটা বেরো ওটাকে স্পুটাম বলে, তো স্পুটামের সাথে যদি দেখতে পাও, দেন ইউ গো টু দ্য হসপিটাল, মানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, ফ্রিলি ইউ উইল বি টেস্টেড। তোমার স্পুটাম স্যাম্পল কালেক্ট করবে, তোমাকে রিপোর্ট দিয়ে দেবে টেস্ট করে, ঠিক আছে। বিকজ এটা এত মারাত্মক ডিজিজ যে এটার টেস্টিংটা ফ্রি অফ কস্ট গভর্নমেন্ট রেখেছে, ক্লিয়ার? কিওর কি? আচ্ছা, এইটা তো গেলো মানে প্রথম একটা প্রিভেনশন। তারপর হচ্ছে যে মাস্ক, পাবলিক এরিয়াতে মাস্ক ইউজ করবে, ক্রাউডেড এরিয়া তো স্কিপই করো, ইটিং প্রপারলি ক্লিন ফুডস, স্টে ডিস্টেন্স ফ্রম ইনফেক্টেড পার্সন। এবার ইনফেক্টেড পার্সন তুমি চিনবে কীভাবে? ঠিক আছে না, স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ইনফেক্টেড পার্সন সবগুলোতে লেখা থাকবে, কিন্তু ইনফেক্টেড পার্সন চিনবে কীভাবে? ইনফেক্টেড পার্সন চেনার রাস্তা নাই। তো রাস্তা এটাই যে তুমি ক্রাউড থেকে দূর থাকো, হ্যাঁ, যেখানে ভিড় ভাট্টা বেশি হচ্ছে দূর থাকো, ক্লিয়ার? নো নিড টু গো। যদি যাও প্রপারলি একদম ডাকু সেজে ইউ গো, সো দ্যাট নো ওয়ান ক্যান আইডেন্টিফাই ইউ, ডোন্ট অ্যাক্ট লাইক ডাকুস। আচ্ছা, কিওর হচ্ছে কি, টেকিং প্রপার রেস্ট অ্যান্ড ইউজিং অ্যান্টিবায়োটিক্স অন ডক্টরস প্রেসক্রিপশন। অবভিয়াসলি অ্যান্টিবায়োটিক্স ইউজ করতে লাগবে, অ্যান্টিবায়োটিক্স ইউজ না করলে দ্য পার্সন মে ডাই অলসো। নেক্সট হচ্ছে কলেরা। কলেরা পেটের ডিজিজ, ঠিক আছে। তো পেটের যত সব ডিজিজ হয় সবগুলোর একটা কমন ট্রান্সমিশন মিডিয়াম ধরে নেবে কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, ঠিক আছে। কন্টামিনেটেড মানে যে ফুড নষ্ট হয়ে গেছে, মানে অলরেডি এটার মধ্যে ইনফেকশন হয়ে গেছে। ফুডের ক্ষেত্রে বা কোনো সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ইনফেক্টেড কথাটা বলি না, বিকজ ইনফেক্টেড কথাটা লিভিং থিংসের জন্য ইউজ করা হয়। তো ফুডের জন্য আমরা ইউজ করি কন্টামিনেটেড। তো কন্টামিনেটেড ওয়াটার অথবা ফুড থেকে কলেরা হয়। কলেরার সিমটম কি? কফ থাকবে, তারপর উই মে প্রডিউস ব্লাড, এই সেই, এ পারসিস্টেন্ট কফ দ্যাট লাস্ট মোর দেন 3 weeks। অ্যান্ড মেনে প্রডিউস, আচ্ছা, এটার মধ্যে পেটে অনেক পেনও হবে, ঠিক আছে। আমার লাগছে যে অল্প বোধ হয় রাইটিং সেদিক সেদিক হয়েছে, তো এটা কপি হয়ে গেছে এখানে, এটার সিমটমের মধ্যে আগেরটার সিমটম কপি হয়ে গেছে।
কলেরার মধ্যে পেইন থাকবে, কলেরার মধ্যে কী বলে ভমিটিং হতে পারে, কলেরার মধ্যে ডায়রিয়া হতে পারে মানে লুজ মোশন হতে পারে, এবং ফিভারও হতে পারে। বাট কনস্ট্যান্ট স্টমাকে পেইন থাকবে, স্টমাক এক থাকবে, বিকজ এটা পেটের মধ্যে ডিজিজটা হচ্ছে। এবং কলেরা করছে কি ভিভ্রিও কলেরি একটা ব্যাকটেরিয়া। প্রিভেনশন কি? প্রপার পাবলিক অ্যান্ড পার্সোনাল হাইজিন, যেহেতু সেটা কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার থেকে হচ্ছে, এবং ফ্লাইজ এটাকে ছড়াচ্ছে, সবচেয়ে বেশি ফ্লাইজ ছড়ায় মানে হাউস ফ্লাইজ, এগুলা মাছি, ঠিক আছে, ডাস্টবিনে বসে এসে তোমার ব্রেডের উপরে বসছে, সো ইট ইজ স্প্রেডিং। তো ফ্লাই অনেক ডিজিজ ছড়ায়, কলেরা না জাস্ট শুধু। তো প্রপারলি খাবারকে ঢেকে রাখা, এগুলো তো কমন, মানে তুমি কমন সেন্সও লিখতে পারবে এক্সামে, যদি বলে 3টা পয়েন্ট প্রিভেনশনে লিখো, যে প্রপারলি কভারিং দ্য ফুড আইটেমস while নট ইটিং, ঠিক আছে না, প্রপারলি ওয়াশিং হ্যান্ড বিফোর ইটিং, ড্রিঙ্কিং বয়েলড ওয়াটার অলওয়েজ, ওয়েল ফিল্টার্ড ওয়াটার। তো 3টা পয়েন্ট তো এমনি লিখতে পারবে। সো প্রিভেনশনগুলো নিজের কমন সেন্স আর এগুলো মুখস্থ করতে লাগবে না। কিওর কি? যদি তোমার হয়ে যায় তাহলে কিওর কি? তো মনে রাখবে যে এগুলো সব ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ, ওকে। তো ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের একটা কমন কিওর হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক। যখনই হবে একটা কমন লাইন লিখে দেবে যে টেকিং অ্যান্টিবায়োটিক্স অন ডক্টরস প্রেসক্রিপশন, বাস, এটা কমন লাইন সব ডিজিজের জন্য, মানে সব ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের জন্য অ্যাটলিস্ট। টেকিং প্রপার রেস্ট ইউজিং অ্যান্টিবায়োটিক্স লাইক অ্যাম্পিসিলিন, এরিথ্রোমাইসিন এটসেট্রা অন ডক্টরস প্রেসক্রিপশন। লাইকও লেখার দরকার নেই, পরে বলবে যে তুমি ডক্টর হয়ে গেছো। যদি এগুলোই নেয়, যেমন আগেরটার মধ্যে অ্যাজিথ্রোমাইসিন হতো, তো মানে টিউবারকুলোসিসে ডক্টরস প্রেসক্রিপশন লিখে দাও, বাস প্রপার হয়ে গেছে। কারেক্ট? এনি ডাউট? এনি ডাউট? নো? ওকে, তো চলো। টাইফয়েড কে করে? সালমোনেলা টাইফি, ইট ইজ অলসো এ ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে। সালমোনেলা টাইফি ইট ইজ অলসো এ ব্যাকটেরিয়া, এবং এটাও কি বলে স্টোমাক ওরিয়েন্টেড ডিজিজ, মানে গাট ওরিয়েন্টেড ডিজিজ, স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে হয়। কে করে? ফ্লাইজ করে কন্টামিনেটেড ফুড ওয়াটার এসব থেকে হয়। টার্গেট থাকে ইন্টেস্টাইন, ইমিউন সেলস, লিভার, স্প্লিন, গল ব্লাডার, এইসব হচ্ছে ওর টার্গেট এরিয়া, ঠিক আছে, মানে মোটামুটি পুরো আমার এলিমেন্টারি ক্যানেল, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সবগুলা। সিমটম কি? হাই ফিভার থাকবে। টাইফয়েডের একটা কমন সিমটম হচ্ছে যে হাই ফিভার, প্রচণ্ড বেশি জ্বর থাকবে, এবং সাইক্লিক ফিভারও হয়, মানে ফিভার সারে আবার ফিভার আসে, ফিভার সারে আবার ফিভার আসে, তো সাইক্লিক ফিভারও হয়, যেটা ম্যালেরিয়াতেও হয়। তো টাইফয়েডের মধ্যে এরকম হাই ফিভার থাকে, এবং টাইফয়েডের যে সিজনটা, মানে যখন ফ্লাই স্ট্রেস বেশি উড়ে, তখন ফিভারের জন্য তুমি ডক্টরের কাছে গেলে টাইফয়েড টেস্ট দিয়ে দেবে, যে টাইফয়েড টেস্ট করা আগে, কারণ ইট ইজ ভেরি কমন। তো হাই ফিভার হবে, স্টমাক পেন তো অত্যন্ত হবে, হেডেক, লস অফ অ্যাপিটাইট, অ্যাপিটাইট মানে খিদা লাগবে না, ঠিক আছে, এইসব তো হবে। প্রিভেনশন কি? অবভিয়াসলি আগেরটার মতো, ঠিক আছে না, হাইজিন মেনটেন করা, ফিকাল ডিসপোজাল, টিএবি ভ্যাকসিন, টাইফয়েডের ভ্যাকসিন হয়। কিওর কি? অ্যান্টিবায়োটিক্স নেবে, সাচেস ক্লোরোমাইসিটিন, ওআরএস। আচ্ছা, পেটের যে কোনো ডিজিজের জন্য ওআরএসটাও লিখে দেবে কমন। ওআরএসের ফুল ফর্ম কি? এটা তো ছোটো ক্লাস থেকেই পাচ্ছ, অরেল রিহাইড্রেশন সলিউশন। বাড়িতে চিনি লবণ গুলে না, ঠিক আছে, অনেকে করে যে বাড়িতে চিনি লবণ গুলে খেলেও হয়ে যায়, না এটা না, প্রপার রেশিও থাকে তোমার বডিতে, মানে বডি থেকে যখন লুজ মোশন হবে, বডির যখন খিদে পাবে না, তুমি যখন খাবে না, তো তোমার বডির মিনারেলস, আয়ন্স তোমার বডিতে কমবে, এবং বডির একটা প্রপার পার্সেন্টেজ লাগে মেনটেন করার জন্য। তো ওই পার্সেন্টেজটা মানে মার্কেটে ফার্মেসিতে যে ওআরএসগুলো পাওয়া যায়, প্যাকেটেড পাউডার্ড ওআরএস, যেগুলো মেডিকেলি সার্টিফাইড, ওই ওআরএসগুলা তুমি খেলে প্রপার রেশিওতে তোমার বডিতে মিনারেলস যাবে, এবং তুমি মানে একটু স্ট্রেংথ পাবে আর কি। আর নাহলে দেখবে মানে যখন লুজ মোশন টোশন হয়, মানে ক্র্যাম্প হয় অনেকগুলা, মানে হাতে পায়ে থাইয়ে মাসেলে পেইন করে, মানে কিছু উঠাতে বা নিচে উঠতে চলাফেরা করতে পেন করে। কেন? বিকজ ওই ক্যালসিয়াম আয়ন কমে যায়, তোমার পটাশিয়াম আয়ন কমে যায়, তো এগুলো তো তুমি চিনি লবণে পাবে না। তো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ টেক ওআরএস ফ্রম আউটসাইড। আচ্ছা, রিসেন্টলি আমি জানি না নোটিস করেছো কিনা না, বাট নিউজও পেয়েছো কিনা না, আগে দেখবে মার্কেটে অনেকগুলো ওআরএস জুস বিক্রি হতো, ওআরএস, ওআরএসএল, হোয়াট এভার, মানে ওআরএস বলে নানান ধরনের জুস বিক্রি হতো। এইগুলোর মধ্যে কোনো মেডিকেলি সার্টিফিকেশনও ছিল না, কোনো প্রপারলি মেনটেন রেশিও ছিল না, কিছু ছিল না, বাট ওআরএস বলে সবাই খেয়ে নিতে হবে, মার্কেটে চলতো। তো এটা নিয়ে একজন মানুষ একটা কেস করেছিল, লাইক ইয়েতে বোধহয় ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টে, ইয়েতে ইউকেতে। একটু আমি ফ্যাকচুয়ালি রং হতে পারি, বাট মানে কেসটা এটাই, যে কেস লড়ার পর অনেক বেশি তথ্য দেওয়ার পর এটা এবার ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে যে কোনো জায়গাতে মার্কেটে যেটা অরিজিনালি ওআরএস না, ওইটা ওআরএস বলে বিক্রি করতে পারবে না। সো এইবার দেখবে মার্কেট থেকে সব ব্র্যান্ড সরে গেছে,
এবার যেটা ওআরএস ওইটাই ওআরএস করে বিক্রি করছে, আর যেগুলা হচ্ছে না এগুলো অন্যান্য নাম দিচ্ছে আর কি, একটু স্টাইল চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ফন্ট চেঞ্জ করে দিচ্ছে, মানে ওআরএস লিখতে পারবে না। ওআরএস লিখলে ওইটার উপর ফাইন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এটা তো চিটিং করা মানুষের সাথে, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফ্লু, ফিভার। এটা বার্ডেরও হয়, পাখির, পাখিটাকে বার্ড ফ্লু বলে, আমাদেরটাকে হিউম্যান ফ্লু বলে, ঠিক আছে? এটাকে করে মিক্সোভাইরাস ইনফ্লুয়েন্সি। এটা ভাইরাস না ব্যাকটেরিয়া? অবভিয়াসলি ভাইরাস, নামের মধ্যেই ভাইরাস আছে। মিক্সোভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, এটা করে ইনফ্লুয়েঞ্জা, একটা ফ্লু, রেসপিরেটরি ডিজিজ, এটা কাশি টাশি হবে অনেক, নাক থেকে মিউকাস বেরোবে, ঠিক আছে না? নজিয়া। এটার টার্গেট কি? টার্গেট হচ্ছে অ্যাপিথেলিয়াল সেলস অফ দ্য নোজ, থ্রট, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। আমাদের অ্যাপিথেলিয়াল সেলস যেগুলো আছে, ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যাপিথেলিয়াল সেলস, ঠিক না? তো এই অ্যাপিথেলিয়াল সেলসগুলোকে টার্গেট করে ইরিটেশন করে, ওগুলোকে ফুলিয়ে দেয়, ইনফ্লেমেশন করে, তো যার জন্য অনেক বেশি কাশি হয়, গলা জ্বলে, ইরিটেশন হয়, নাকের মধ্যে জ্বলবে, ঠিক আছে? সো এইসব সিমটমস আসবে। সিমটমস হচ্ছে ইনফ্লেমেশন অফ নেসেল টিউব লিডিং টু স্নিজিং, ব্রঙ্কাইটিস। আচ্ছা, ব্রঙ্কাইটিস মানে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, কারণ এই জায়গা ফুলে যাবে, ঠিক আছে না? অ্যালার্জি হলে যেরকম অনেকের অ্যালার্জিতে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কারণ মানে ব্রঙ্কিওলসগুলা, ব্রঙ্কাইগুলা ফুলে যায়, তো ব্রঙ্কাইটিস হবে, কাফিং হবে, ফিভার তো থাকবেই অবভিয়াসলি। আচ্ছা, ফিভার কিন্তু কোনো ডিজিজ না, এটা মনে রাখবে। ফিভার ইজ নেভার এ ডিজিজ, ফিভার ইজ দ্য সিমটম অফ মেনি ডিজিজেস। যে কোনো ডিজিজ হলেই বডিতে ফিভার হয়েছে। আচ্ছা, ফিভার কেন হয় বলো তো? ফিভার মানে কি? রাইজ ইন টেম্পারেচার না? টেম্পারেচার হাই হয়ে যায় বডির, যেন ফিভার কেন হয়? টেম্পারেচার হাই হলে তো ফিভার বলি আমরা না, যে জ্বর এসে গেছে, এত ডিগ্রি জ্বর। কেন? বিকজ যা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস আমাদের বডিতে অ্যাটাক করে, এগুলা আমাদের বডির 37 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য অ্যাডাপ্টেড, ঠিক আছে? বিকজ দে আর প্যারাসাইটস, আর আমরা হচ্ছে ওদের হোস্ট, তো আমাদের উপর সে সার্ভাইভ করবে। তো এটার জন্য আমার বডির ভিতরে যে নর্মাল 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ওইটার জন্য সে অ্যাডাপ্টেড। সে এটার মধ্যে ওর বিন্দাস রিপ্রোডাকশন করবে, আমাকে ক্ষতি করবে, সে পারবে। বাট যে আমার বডির টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেবে, নাও ইট ইজ নট অ্যাডাপ্টেড। এবার সে অ্যাডাপ্টেড না, 37 ডিগ্রির উপর 40, 42, 43 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য সে অ্যাডাপ্টেড না। তো ওর রিপ্রোডাকশন রেট কমে যাবে। একটা ব্যাকটেরিয়া যদি বডিতে ঢুকে, সে ডিফেন্সিভ মেজার্স নেবে এবার, যাতে ও না মরে, একটু স্লো হয়ে যাবে, ওর এনজাইমস কাজ করবে না, ঠিক আছে? তো ফিভার ইজ অ্যাকচুয়ালি আওয়ার বডিজ ওন মেকানিজম টু প্রোটেক্ট আওয়ার সেলফ। বডির টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেয়, ব্লাডের টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেয়, যাতে ব্লাডের মধ্যে যা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আছে সব স্লো ডাউন হয়ে যায়, আর আমার বডি যাতে একটু টাইম পায়, আমার ডাব্লিউবিসি যাতে টাইম পায়। আর একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আমার ডাব্লিউবিসি যে অ্যান্টিবডি বানাবে, সেই অ্যান্টিবডিটা ওই হাই টেম্পারেচারে কাজ বেশি করে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ আওয়ার বডিজ ওন মেকানিজম। শুধু ধ্যান কি রাখতে লাগে যে মাথার যাতে বেশি গরম না হয়ে যায়, ঠিক আছে? ইট ইজ দ্য সিপিইউ না, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অফ আওয়ার বডি। তো আওয়ার বডি ইজ লাইক এ কম্পিউটার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সিপিইউ। তো এই সিপিইউ বেশি গরম হয়ে গেলে বডি হ্যাং মেরে দেবে, যেটা হয়। আমি জানি না দেখেছো কিনা, না অনেকের জ্বর আসলে মাথা গরম হয়ে গেলে বডি একদম সিজার্স চলে আসে, মানে বডি একদম স্টিফ হয়ে যায়। ওই যে মির্গি রোগে যেরকম দেখা যায় না, বডি স্টিফ হয়ে যায়, ঝাঁকড়ানো শুরু করে, এরকম হয়, সিজার্স হয়ে যায় বডিতে। তো এরকম হয়, তো এটার জন্য কী করতে লাগে? ডক্টরস বলে যে ফিভার থাক, অসুবিধা নেই, জাস্ট মাথাটা ঠান্ডা রাখো, ঠিক আছে? মাথার মধ্যে জল ঢালতে থাকো, এরকম শুয়ে মাথার মধ্যে জল ঢালতে থাকো, মাথার মধ্যে পাট্টি দাও, জ্বর থাক, অসুবিধা নেই। আর যদি এক্সেস চলে আসে দেন ইউ টেক, আমরা তো জ্বর আসলে প্যারাসিটামল খেয়ে নিই, জ্বর আসলে প্যারাসিটামল খেয়ে নিই। প্যারাসিটামল হচ্ছে একটা অ্যানালজেসিক, মানে সে টেম্পারেচার ডাউন করবে, কিন্তু টেম্পারেচার ডাউন করলে তো আমার লস হচ্ছে। প্যারাসিটামল তো কোনো মেডিসিন না, মানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না, সে তো ভিতরে গিয়ে আমার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যেটা আছে ওইটাকে মারবে না, সে আমার বডির টেম্পারেচার ডাউন করে দেবে, যাতে আমি একটু রিলিফ পাবো। বাট এই রিলিফে তো আমি আরও সুস্থ হবো পরবর্তী সময়ে। সো ইনস্টেড অফ টেকিং প্যারাসিটামল ইউ কেয়ার অ্যাবাউট ইয়োর হেড, এটা যাতে গরম না হয়, বাকি থাক পুরো শরীরে জ্বর, সে কাজ করছে, আমার বডি কাজ করছে এটার এগেনস্টে, ইউল বি ফাইন, ঠিক আছে? টেক অ্যান্টিবায়োটিক্স, গো টু ডক্টর অ্যান্ড টেক অ্যান্টিবায়োটিক্স, ঠিক আছে? চট করে প্যারাসিটামল খেয়ে মানে প্যারাসিটামলের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে তোমরা, এই ডোলো প্যারাসিটামল এই সেই গেছে না। আমার ঘর তো 650 রাখা থাকে, মানে লাস্টও 500 mgর ইয়ে মানে এক্সপায়ার হয়ে গেছে আর কি, তারপর ফেলতে লেগেছে এগুলো, মানে খাই না, নট ইউজুয়াল। এক্সেস যদি বডি এক পেইন স্টার্ট হয়ে যায়, মাথা ব্যথা এক্সেস স্টার্ট হয়ে যায়, নাক টাক বন্ধ, তখন আচ্ছা ঠিক আছে একটা খেয়ে নিই। প্রিভেনশন কি? ট্রাই টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ফ্লু পেশেন্ট। আর এই চিনবো কীভাবে ফ্লু পেশেন্টকে? সেম রেসপিরেটরি ডিজিজ, এয়ারের থ্রোতে যাবে,
হাঁচি দেবে, কাশি দেবে। সো বেটার অ্যাভয়েড ক্রাউড অ্যান্ড বি এ ডাকু, মানে ইন জাস্ট কী বলে অ্যাটায়ার, নট বাই সাইকোলজি। কেউ হচ্ছে বেড রেস্ট, অ্যামান্টিডিন, রিমান্টিডিন, এইসব হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস আর কি। ঠিক আছে, এই অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগসও ডক্টরের প্রেসক্রিপশনে নেওয়া যায়। আর বেড রেস্ট, দেখবে যত ভাইরাল ডিজিজ আছে, ভাইরাল ডিজিজের মধ্যে তেমন কিছু মানে কিওরের মধ্যে পাবে না, শুধু পাবে বেড রেস্ট, বেড রেস্ট, বেড রেস্ট। ঠিক আছে, কারণ ভাইরাল ডিজিজের সাথে ফাইট করার জন্য অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন দিতে লাগে, আর অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন তুমি এমনিতে গেলে পাবেও না ডক্টরের প্রেসক্রিপশন ছাড়া। অ্যান্টিবায়োটিকও কোনো কোনো সময় পাওয়া যায়, বাট অ্যান্টিভাইরাল পাবে না। আর বডি তোমার আলটিমেটলি ফাইট করবে ভাইরাসের সাথে, এটা ওই দিনও বলেছি যে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না। নেক্সট উই হ্যাভ র্যাবিস, কুকুরে কামড় দিলে যেটা হয়। শুধু কুকুর না, আরও অনেক অ্যানিমেলও আছে, বাট কুকুরই বদনাম শুধু এটার জন্য। তো র্যাবিস, রেবিসকে বলা হয় হাইড্রোফোবিয়া, হাইড্রোফোবিয়া জলাতঙ্ক বাংলাতে বলে রেবিসকে। র্যাবিসকে করে লিজা ভাইরাস, অথবা এটাকে রেবিস ভাইরাসও লিখে, ম্যাক্সিমাম বইয়ে পাবে, মানে তোমাদের স্ট্যান্ডার্ডে রেবিস করে রেবিস ভাইরাস। রেবিস ভাইরাস লিখলেও কারেক্ট, লিজা ভাইরাস ফ্যামিলির থেকে বিলং করে, সো লিজা ভাইরাস লিখলেও কারেক্ট। ট্রান্সমিশন কেমন হয়? বাইট অফ র্যাবিট অ্যানিমেলস লাইক ডগস, ফক্সেস, ওলস, ব্যাট। ঠিক আছে, ওদের বাইটে এটা ছড়ায়। কেন? বিকজ ওদের স্যালাইভাতে এই ভাইরাসটা থাকে। ঠিক আছে, নাও ইট ইজ সো ডেঞ্জারাস যে একবার যদি সিমটমস আসে, সিমটমস মানে ফিয়ার অফ ওয়াটার, এক্সেসিভ স্যালাইভেশন মুখে, মানে একটা ডগের র্যাবিস হলে যা সিমটমস আসে, মানুষের মধ্যেও রেবিস হলে সেম সিমটমস আসে। ইট ইজ এ ভাইরাস দ্যাট ক্যান ইনফেক্ট বোথ এ ডগ অ্যান্ড এ হিউম্যান। ঠিক আছে, এবার একটা র্যাবিট ডগকে তুমি কীভাবে চিনবে? ঠিক আছে, র্যাবিট ডগকে এইভাবে চিনবে যে ওই ডগটা মেন্টালি একটু ডিস্টার্ব থাকবে, বলে না পাগল কুকুর। পাগল কুকুর যদি কোনো দিন দেখো, তাহলে একটু অবজার্ভ করবে যে ওর ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সগুলো কী কী। ওর দেখে মুখ থেকে এক্সেস স্যালাইভা পড়ছে। ঠিক আছে, কোনো একটা পাগল কুকুরকে দেখলে দেখবে মুখ থেকে স্যালাইভা পড়ছে অনেক বেশি, স্যালাইভেশন হচ্ছে এক্সেস। এটা মানুষেরও হয়। ঠিক আছে, এটাই এক্সেস স্যালাইভেশন, মুখ থেকে পড়তে থাকে। ফিয়ার অফ ওয়াটার, এমনিতেই ডগ, ফক্স প্রজাতির যা আছে ওরা সবই জল থেকে একটু দূরই থাকে। ক্যাট ব্যাট ইভেন জল থেকে দূরই থাকে ওরা। তো এই ডিজিজটা হলে আরও ফিয়ার অফ ওয়াটার হয়ে যায়। কারণ কি? বিকজ এটা আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাটাক করে। ঠিক আছে, এই ভাইরাসটা মানে র্যাবিস ভাইরাস, আর একটা হচ্ছে ওই যে ইয়ে দিয়ে কাটলে কি বলে, লোহা টুহা দিয়ে কাটলে বলে না যে সাথে সাথে টিটি নিতে লাগে, টিটেনাস টক্সয়েড। তো ওইটার মধ্যে একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে, ওইটাও আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাটাক করে। তো সেম কিছু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আছে, প্যাথোজেন্স আছে, যেগুলো নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাটাক করে। তো নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাটাক করলে আমাদের সেন্সেশন, আমাদের হ্যাবিটস, আমাদের বিহেভিয়ার, এইসবের মধ্যে চেঞ্জেস আসবে। ঠিক আছে না, বডি ঠিকভাবে কাজ করবে না। তো সেম এটাও সিএনএসের মধ্যে এফেক্ট করে, এবং আমাদেরও মানে যার একটা হিউম্যানেরও যদি ইনফেক্ট হয়, ওরও জলের প্রতি ভয় চলে আসবে। ঠিক আছে, অ্যাভয়েড কি? অ্যাভয়েড কন্ট্যাক্ট উইথ ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস, ভ্যাকসিনেট পেটস। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে এটা যদি একবার সিমটমস চলে আসে, তারপরে 100% ওই মানুষটা মরবেই মরবে। ঠিক আছে, 100% মর্টালিটি রেট, কারেক্ট। ইট ইজ মোর ডেঞ্জারাস দেন কোভিড। ক্লিয়ার? র্যাবিস ইজ মোর ডেঞ্জারাস। তো একবার সিমটমস আসলে, শো হয়ে গেলে, ডেফিনেটলি দ্য পার্সন উইল ডাই। এবার হচ্ছে যে সিমটম, তাহলে মানে সিমটম কখন আসে, কি আসে? তুমি তো মনে করবে যে হয়তো বা একটা ডগ বাইট হয়ে গেছে, কখনো আমাকে ক্যাট বাইট করেছিল, বাট আই এম ওকে। সো রিমেম্বার যে এটার সিমটম আসতে 20 to 25 ইয়ার্সও হতে পারে। ঠিক আছে, ইভেন আফটার 25 ইয়ার্স অলসো দ্য সিমটম মে অ্যারাইজ। এই ফেজটাকে বলে উইন্ডো ফেজ। উইন্ডো ফেজ, যে কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস বডিতে ঢোকার পর এটার সিমটম আসা অবধি যে টাইম গ্যাপটা থাকে, এটাকে উইন্ডো ফেজ বলে। ঠিক আছে, তো এটা বিভিন্ন ভাইরাস, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিভিন্ন রকম। এটাকে মাইক্রোবায়োলজিতে বা প্যাথোলজিতে উইন্ডো ফেজ স্টাডি করা হয়। এবার একজন মানুষকে হয়তো বা কামড় দিয়েছে, ঠিক আছে না, ব্লাড টাড বেরিয়েছে, সে কিছু করেনি, আই এম ওকে, আই এম ওকে, আই এম ওকে। লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে আফটার 25 ইয়ার্স দেখা যেতে পারে ওর মেন্টালি সে পাগল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ডগের মতো বিহেভ করছে। আচ্ছা, বলে যে ডগের মতো বিহেভ করে, এক্স্যাক্টলি এটাও না, ডগের মতো বিহেভ করে না, সে তো মেন্টালি একটা মানে ওয়াইল্ডের মতো হয়ে যায় আর কি। তো ওকে বেঁধে টেঁধে রাখতে লাগে, তাহলে কারোর উপর অ্যাটাক করে দেবে, জল থেকে দূরে ভাগবে, কান্না করবে, চিৎকার দেবে। ঠিক আছে, তো এইসব হবে আর কি। তো এটার জন্য কি ভ্যাকসিনেশন।
র্যাবিড অ্যানিমেলস মানে থাকবে, র্যাবিড বলা হয়েছে মানে যারা ইনফেক্টেড, সব অ্যানিমেল না। মানে একটা ডগ, আমার বাড়িতে ডগ আছে, সেটা ইনফেক্টেড না, ওর বডিতে রেবিস ভাইরাস নেই, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে যে কাদের মধ্যে থাকতে পারে, ক্লিয়ার? লাইক আমি তো বলতে পারি একটা স্নেক বাইটেও রেবিস হতে পারে, না, স্নেকের বডিতে রেবিস এফেক্ট করবে না, ঠিক আছে? র্যাবিস যাদের মধ্যে এফেক্ট করে তার মধ্যে আমরাও পড়ি, তার মধ্যে ওরাও পড়ে। তো ওদের নেচার হচ্ছে কামড়ানো, আমাদের নেচার না। তো না হলে হিউম্যানসও লেখা থাকতো এখানে, ঠিক আছে না? তো ওদের নেচার কামড়ানো। তো যদি ওর বডিতে রেবিস ভাইরাস থাকে আর ও কামড় দেয়, দেন দেয়ার ইজ এ রিস্ক। আর রিস্কটাকে দূর করতে মেডিকেল সায়েন্স কী করেছে? পোস্ট এক্সপোজার ভ্যাকসিনেশন স্টার্ট করেছে, ঠিক তো? এটাতে 100% তুমি সার্ভাইভ করবে, বেঁচে যাবে। বাট দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন, যেটাকে এই টেনিওরেই নিতে লাগবে। 0 মানে উইদিন 24 আওয়ার্স, বাইট দিয়েছে, উইদিন 24 আওয়ার্স ইউ হ্যাভ টু রান টু এনি গভর্নমেন্ট হসপিটাল ফর ভ্যাকসিনেশন। সাথে সাথে তোমাকে দুইটা দেবে, একটা হচ্ছে টিটি, একটা হচ্ছে রেবিস। টিটি তো দেবেই দেবে, ঠিক আছে? 0 ডে, 3rd ডে, 7th ডে, 14th ডে অ্যান্ড 30 ডে। এবার হচ্ছে যে বিভিন্ন ব্র্যান্ড মানে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভ্যাকসিন বানিয়েছে। এটা যেমন 5 দিনের ভ্যাকসিন, এরকম 4 দিনের ভ্যাকসিনও আছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডের উপর যে তুমি কত দামি ভ্যাকসিন লাগাচ্ছ। বাট এটা হচ্ছে তুমি যদি ইয়েতে লাগাও, মানে বাইরে লাগাও, তুমি যদি হসপিটাল যাও তাহলে হসপিটালে গভর্নমেন্ট সাপ্লাই যেটা আছে ওইটা অনুসারে তোমাকে দেবে, অ্যান্ড ইট ইজ টোটালি ফ্রি অফ কস্ট। ইদার ইউ মে বি বিপিএল, ইউ মে বি এপিএল, ইউ মে বি অন্তোদয়া, হোয়াট এভার, it is free of cost because your life matters, isn't it? কি হয়েছে? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যদি তোমার বাড়ির কুকুর, যদি তোমার বাড়ির কুকুরের ভ্যাকসিনেশন থাকে, ভ্যাকসিনেট প্যাড বলে আছে তো, যদি তোমার বাড়ির কুকুরের ভ্যাকসিনেশন থাকে, ঠিক আছে, প্রপার, এবং সেটা যদি বাইরে এক্সপোজ না হয়, তুমি তোমার কুকুরকে তোমার ঘরেই রাখছো, সে বাইরের কুকুরের সাথে মিশছে না, দেন দেয়ার ইজ নো চান্স যে ওর বডিতে রেবিস ভ্যাকসিন থাকবে, ঠিক আছে? তুমি যদি 100% শিওর হো, যেমন কি আমার কুকুর উপরেই থাকে, মানে আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে থাকি, তো সে ওর নিচে যাওয়ার চান্সই নেই। তো আই এম ভেরি মাচ শিওর যে আমার চোখের আড়ালে গিয়ে সে অন্য কুকুরের সাথে ঘুরায়নি, বেড়ায়নি, সে বেরোতেই পারবে না, গেট লাগানো, ঠিক আছে? তো কেউ এন্টার করতে পারে না, বিকজ আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরেও না, ফার্স্ট ফ্লোরে। তো লাইক আমার কুকুর যদি আমাকে কামড় দেয়, আই নো যে আমার রেবিস হবে না, ঠিক আছে না? ওয়েল ভ্যাকসিনেটেড, প্রত্যেক বছরও 2টা ডোজ করে যায় ভ্যাকসিনেশনের, ওয়েল ভ্যাকসিনেটেড, আমি জানি যে ওর বডিতে নেই, তো আমার বডিতেও আসবে না, करेक्ट? बट स्टिल কামড় দেওয়ার পর যেহেতু ফ্রি অফ কস্ট, आई प्रेफर टू गो एंड टेक वैक्सीनेशन, ओके? बिकॉज मुझे अपनी जान प्यारी है, करेक्ट? आई मे बी ए पर्सन फ्रॉम मेडिकल बायोसाइंस, आई मे नो द मेडिकल साइंस, बट स्टिल आई प्रेफर टू स्टे अलाइव, सो आई गो एंड टेक द फ्री ऑफ कस्ट वैक्सीनेशन। আর এই ভ্যাকসিনেশন নিলে তুমি 1 বছর ব্লাড দিতে পারবে না, ইট ইজ এ ভেরি হিউজ কস্ট। মানে আমি লাস্ট টাইম যখন ভ্যাকসিনেশন নিয়েছিলাম এত কলস এসেছিলো ব্লাড ডোনেশনে, বাট আমি দিতে পারিনি। এছাড়া নর্মসের মধ্যে লেখা থাকে ভ্যাকসিন নিলে 1 বছর তুমি ব্লাড দিতে পারবে না, ঠিক আছে? রেবিস ভ্যাকসিন নিলে তুমি 1 বছর ব্লাড দিতে পারবে না। দেন দেয়ার ইজ ভ্যাকসিনেট না করা থাকলেও সে যদি বাইরে না ছড়ায় তাহলে হবে। কে তোমার পেট কি বাইরে ঘুরে বেড়ায়? ওর ও ছাড়ে নাকি বাইরের কুকুরের সাথে? বাইরের কুকুরের সাথে ছাড়ে, আর ভ্যাকসিনেশনও দেয় না, ভ্যাকসিনেট করে না, আর করেনি, মানে এই বছর আর করেনি, কেন করে না? তো ডগও মারবে, মানুষকেও মারবে, এ তো ঠিক না। কি করেছে? ব্লাড বেরিয়েছিল, ব্লাড বেরিয়েছে, টিটি নিয়েছো, কিছু নিস নি? ধ্যাৎ। আচ্ছা, স্ক্র্যাচ হলে আমি বলি দের ইজ লেস চান্স, ওদের নেলসের মধ্যে ভাইরাস থাকে না, ঠিক আছে? বাট মানুষ কেন বলে যে, বা ডক্টরসের কাছে কেন গেলেও, মানে গেলেও কেন বলে যে আচ্ছা স্ক্র্যাচ হয়েছে তাও দিয়ে দাও, বিকজ ডগসের হ্যাবিট থাকে না ওর পাউসকে ইয়ে করা, লিক করার, বারবার পরিষ্কার করে ওরা ওদের পাকে হাতকে, ঠিক আছে? তো ওই স্যালাইভা নেলসের মধ্যে থাকে, তো তো মেন তো ভাইরাসটা স্যালাইভাতে থাকে, তো এটার জন্য নেলসে ভাইরাস থাকে না অ্যাকচুয়ালি। স্ক্র্যাচ লেগেছিল মানে খেলতে গিয়ে, না অ্যাটাক করেছে, খেলতে গিয়ে স্ক্র্যাচ লেগেছে না। দের ইজ এ ডিফারেন্স, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডগস অ্যান্ড ক্যাটস। ক্যাট ক্যান হাইড দেয়ার নেলস, বাট ডগস ক্যান নট হাইড দেয়ার নেলস, এটাই। আচ্ছা, কিছু হবে না, ইউ কনসাল্ট উইথ দ্য ডক্টর দেন, ইফ ইউ গেট এ মেন্টাল স্ট্রেস। 1 বছর আগে ইউ কনসাল্ট উইথ দ্য ডক্টর, কারণ
যেমন পোস্ট এক্সপোজার মানে কামড় দেওয়ার পরের ভ্যাকসিনেশন, এরকম প্রি এক্সপোজার ভ্যাকসিনও আছে, কামড় দেওয়ার আগের ভ্যাকসিন। মানে অনেক সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা ডগসকে নিয়ে কাজ করে, রেস্কিউ করে, তো ওরা আগের থেকে ইঞ্জেকশন নিয়ে রাখে, যাতে সাপোজ একটা ডগকে ড্রেন থেকে উঠাচ্ছে, সে কামড় মারতেই পারে, ঠিক আছে, তো ওইটার জন্য আগে থেকে নিয়ে রাখে। তোমার যদি মেন্টাল স্ট্রেস হয়, তুমি ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে পারো, তুমি যে ডক্টর ভালো লাগে, যে এরকম এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, নাও হোয়াট টু ডু, দে উইল নো বেটার, ঠিক আছে না। ইউ বেটার কনসাল্ট উইথ দ্য ডক্টর টু স্টে ইন দিস ডাইলেমা, ইট ইজ বেটার টু কনসাল্ট উইথ দ্য ডক্টর। চলো, এবার হচ্ছে পোলিও। সেম, পোলিও আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাটাক করে। পোলিও ভাইরাস, ঠিক আছে, এটাও একটা ভাইরাল ডিজিজ। আমরা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ সেরে আসলাম, নাও উই আর ইন দ্য ভাইরাল ডিজিজেস। পোলিও ভাইরাস পোলিও করে কন্টামিনেটেড ফুড এবং ওয়াটার দিয়ে সেটা ট্রান্সমিট হয়। তো এটার প্রিভেনশনের মধ্যে কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার অ্যাভয়েড করা থাকবে, ঠিক আছে না, ভালো করে কভার করা লাগবে। টার্গেট হচ্ছে মোটর নার্ভস হচ্ছে আমাদের বডিতে ওই নার্ভসগুলো যেগুলো ব্রেন থেকে সিগন্যাল মাসেলসে নিয়ে আসে, ঠিক আছে। সাপোজ আমি যে লিখছি এখন, আমি যে হাতটা উঠাচ্ছি, ব্রেন থেকে সিগন্যাল যে পাথওয়ে দিয়ে এসছে ওইটাকে মোটর নার্ভ বলে। তো এই মোটর নার্ভ লোয়ার অ্যাবডোমেন পার্টের মোটর নার্ভকে সে ড্যামেজ করে দেয়। এবং নার্ভ আমাদের বডিতে কি হয় না, ডিভাইড হয় না, নিউরনস আমাদের বডিতে ডিভাইড হয় না। তাই আমরা যা নিউরনস নিয়ে জন্ম হয়েছিলাম, ওই নিউরনসই এখন অবধি আমাদের বডিতে আছে, ঠিক আছে। তো এটার জন্য একবার যদি মোটর নিউরনস ড্যামেজ হয়ে যায়, মরে যায় সেলসগুলা, দেন দে উইল নট রিজেনারেট। তো এটার জন্য একটা মানুষ প্যারালাইজড হয়ে যায় পার্মানেন্টলি, ঠিক আছে। এটা লোয়ার অ্যাবডোমেন রিজনের মোটর নিউরনসগুলোকে এফেক্ট করে। তো পায়ের নিচে ব্রেন আর কোনো সিগন্যাল পাঠাতে পারে না, তো পায়ের মাসেলস আর কাজ করে না। কোনটা? পোলিও, প্যারালাইসিস? না না, জন্ম থেকে তো একজন মানুষ ওকে থাকবে। প্যারালাইজ তো হয়, প্যারালাইজ বিভিন্ন রিজনে হতে পারে। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য রিজন, যে পোলিওর সিমটমই হচ্ছে সে ওর মোটর নিউরনসগুলোকে এফেক্ট করবে এবং আস্তে আস্তে মানুষটাকে প্যারালাইজ বানিয়ে দেবে, অ্যান্ড ইট ইজ এ পার্মানেন্ট ড্যামেজ, ঠিক আছে না। ভ্যাকসিন কি? এটার প্রিভেনশন হচ্ছে অরেল পোলিও ভ্যাকসিন, মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয় 1 ড্রপ পোলিও ভ্যাকসিন, ঠিক আছে, এবং লাইফ টাইম সিকিউরিটি। খাওনি তোমরা? খেয়েছো তো সবাই? সবাই খেয়েছো? কীভাবে মনে কীভাবে আছে? এটা তো একদম কুলের থাকতে খেয়েছো। ঘরে জিজ্ঞেস করবে, দেখবে এটা একটা একটা ভ্যাকসিনেশন কার্ড থাকে, অনেকে এটাকে পোলিও কার্ড বলে, বিকজ সবচেয়ে প্রথম ভ্যাকসিনটা পোলিওই থাকে। তো কে এসছে? পোলিও এসছে। কে কিসের জন্য এসছে? পোলিও দিতে এসছে। তো সবাই এই ড্রপটাকে, ইঞ্জেকশনটাকে, সবগুলোকে পোলিও ভাবে। মানে ভ্যাকসিনের নাম ইন্ডিয়াতে পোলিও নামে বিখ্যাত, ঠিক আছে না। কী দিচ্ছে? পোলিও দিচ্ছে। পোলিও দিচ্ছে না, ভ্যাকসিন দিচ্ছে। আচ্ছা, ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের মধ্যেও কী দেওয়া হয়? পোলিও ভাইরাসটাকেই মুখে ঢুকানো হয়, ঠিক আছে, যেটা আমাদের গাটের মধ্যে গিয়ে কলোনি বানায়, তারপর ডাব্লিউবিসিএস কাজ করে, ইমিউন সিস্টেম কাজ করে। এবং এখানে কিন্তু জিন্দা ভাইরাস দেওয়া হয়, ঠিক আছে, লাইভ ভাইরাস দেওয়া হয়, মরা ভাইরাস না, লাইভ ভাইরাস দেওয়া হয় এগুলাতে। ব্যাস এটাকে ইয়ে করে আর কি, ডিসইনফেক্টেন্ট করে, এটার ইনফেকশন করতে পারবে না এরকম আর কি। হুম ইট ইজ অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজ। আমরা সবগুলো অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজ পড়ছি, এগুলো জন্মের পরে। ভ্যাকসিন নেয় না? নেয়নি, হ্যাঁ। দেখো, প্রেজেন্টলি ইন্ডিয়া ইজ এ পোলিও ফ্রি কান্ট্রি বলতে পারো, ঠিক আছে। সমস্যা না, মানে মেন কথা হচ্ছে, দেখো আমাদের এনভায়রনমেন্ট থেকে পোলিও ভাইরাস অলরেডি ইরাডিকেট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, কারণ মাস লেভেলে ভ্যাকসিনেশন হয়েছে, ঘরে ঘরে গিয়ে ভ্যাকসিনেশন হয়েছে। তো কিছু কিছু ডিজিজ যেগুলা ইন্ডিয়া থেকে টোটালি ইরেজ হয়ে গেছে, মানে এই ডিজিজের ভাইরাস আজকের দিনে আমাদের এনভায়রনমেন্টে নাই, ঠিক আছে। তো এটা আমরা বলি, এটা হচ্ছে গ্রস লেভেলে একটা আইডিয়া। কারণ একটা ইয়ারে যদি পুরো ইয়ারে 0 কেসেস থাকে, তার মানে তো বোঝা যায় যে দেয়ার ইজ নো ভাইরাস, বাট ইট ইজ জাস্ট অ্যান আইডিয়া, আমরা আইডিয়া লাগাই। তো কমপ্লিকেশন পড়ে ইয়েস হতে পারে, ঠিক আছে, পরবর্তী সময় কমপ্লিকেশনস হতে পারে। সো এটার জন্য বেটার কনসাল্ট উইথ দ্য ডক্টর, যে স্যার ক্যান আই টেক দ্য ভ্যাকসিন নাও, ঠিক আছে। যদি নেওয়া যায় দেন পুট 3 ড্রপস ইনসাইড মি। আগে 1 ড্রপ দিতেছিল, এখন 3 ড্রপ দিয়ে দাও, বড় হয়ে গেছি। আচ্ছা, তো
এটার জন্য কি দেয়ার ইজ নো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ফর দিস ট্রিটমেন্ট অফ পোলিও ভাইরাস ইনফেকশন, এটার জন্য কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ নাই, ঠিক আছে। এটা তো কিওরই নাই, কিছু কিওর নাই, এটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ, কী কিওর করবে, লাঠি দিয়ে হাঁটবে। এইডস, অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম, ঠিক আছে, ফুল ফর্ম তোমাদের চার মেটেরিয়ালে তো আছেই, ফুল ফর্মটা তো আছে না মেটেরিয়ালে, দেখো নি খুলে একবারও। অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম, ঠিক আছে, অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। এটাকে সিনড্রোম কেন বলে? বিকজ এটা মাল্টিপল সিমটমস নিয়ে হয়। এইডসের ভাইরাস হচ্ছে এইচআইভি, ঠিক আছে, কখনো কথায় এইচআইভি ভাইরাস বলবে না, কারণ V4 ভাইরাস অলরেডি, এইচআইভি বলবে শুধু। এইচআইভিটা হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। তো এই ভাইরাসটা কী করে, এটা টার্গেট হচ্ছে টার্গেট হচ্ছে টি লিম্ফোসাইটস, ঠিক আছে, এখানে হেল্পার টি লিম্ফোসাইটস স্পেসিফিক্যালি আমরা বলি। তো তোমরা টি লিম্ফোসাইটস লিখলেই হবে শুধু। টি লিম্ফোসাইটস হচ্ছে ওর টার্গেট, টি লিম্ফোসাইটকে গিয়ে এসে অ্যাটাক করবে বডিতে। এবার টি লিম্ফোসাইট কী কাজ করে, বি লিম্ফোসাইটকে অ্যাক্টিভ করার কাজ করে, যাতে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হয়। এবার যে টি লিম্ফোসাইট আস্তে আস্তে বডিতে কমতে থাকবে, আচ্ছা ভাইরাস বডিতে গিয়ে কী করে, একটা সেলের ভিতর ঢুকে গিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ওই সেলটাকে বার্স্ট করে বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে। তো বার্স্ট করে যে 1000টা ভাইরাস বেরোবে, এটা 1000টা সেলকে ইনফেক্ট করবে, তারপর একসাথে 1000টা সেল শেষ। তো এরকম করে আমাদের টি লিম্ফোসাইট ডাউন হয়ে যায় কাউন্ট বডিতে। তো তাতে কী হয়, আমাদের বডি অন্যান্য ডিজিজের সাথে ফাইট করতে পারে না, ঠিক আছে। এইচআইভি কোনো অর্গানকে টার্গেট করে না, যে লাংস, লিভার, কিডনি, না, এটা শুধু টি লিম্ফোসাইটকে টার্গেট করে। আর যেহেতু টি লিম্ফোসাইট ঠিক করে কাজ করতে পারে না, পরবর্তী সময়ে অন্য ডিজিজ কজিং প্যাথোজেন যেই বডিতে অ্যাটাক করে, সে আর লিম্ফোসাইটসকে অ্যালার্ট করতে পারে না বা লিম্ফোসাইটসকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে না ফর অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন। এটার জন্য একজন এইচআইভি পজিটিভ পেশেন্টের বডিতে বিভিন্ন ডিজিজের সিমটম দেখা যায়, অনেক সিমটমস হতে পারে। তো এটার জন্য একটা মাল্টিপল, মানে একটা যে সিঙ্গেল সিমটম দিয়ে এটাকে ডিফাইন করা যায় না, সো এটার নামই হচ্ছে সিনড্রোম। ওকে, সিনড্রোম সিমটমস কি, সাপ্রেশন অফ ইমিউন সিস্টেম, আদার অপরচুনিস্টিক ডিজিজেস। অপরচুনিস্টিক ডিজিজ মানে সুবিধাবাদী ডিজিজ, যে ডিজিজগুলো এতদিন ওর হতে পারেনি, এবার টি লিম্ফোসাইট কাউন্ট নেমে যাওয়ার পর ওর বডিতে এই ডিজিজগুলো হবে। তো এগুলোকে বলো অপরচুনিস্টিক ডিজিজেস। সোলেন লিম্ফ নোডস বড় হয়ে যায়, ওয়েট লস হয়ে যাবে, লস অফ মেমোরি, এটা নার্ভাস সিস্টেমের এফেক্টে। আচ্ছা, ট্রান্সমিট কীভাবে ছড়ায়? ডাইরেক্ট ব্লাড কন্ট্যাক্টে ছড়ায়, ব্লাড টু ব্লাড কন্ট্যাক্ট, ঠিক আছে। এটা ট্রান্সফার হয় বডি ফ্লুইড দিয়ে, এবং এটা একটা এসটিডি মানে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসে একজন পার্টনার থেকে আরেকজন পার্টনারের এই ডিজিজটা ছড়াতে পারে, মানে এই ভাইরাসটা ছড়াতে পারে, বিকজ এটা বডি ফ্লুইড দিয়ে ট্রান্সমিট করে। এবং সিমেন, যেটা মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম থেকে বেরোয় ডিউরিং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, সেটাও একটা বডি ফ্লুইড। এবং সিমেনের দ্বারাও ইনোকুলেশন মানেই সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, ইনোকুলেশন হ্যাঁ, মাদার্স টু দেয়ার বেবিস অ্যান্ড বাই সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিস, ব্রেস্ট মিল্ক, এইসবগুলো হচ্ছে বডি ফ্লুইড। এইসব বডি ফ্লুইডস দিয়ে যেতে পারে ফ্রম ওয়ান পার্সন টু দ্য আদার পার্সন, বাট বডি ফ্লুইড ছাড়া যাবে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানে একজন এইচআইভি পজিটিভ পেশেন্টের যদি হাত কাটে, তাহলে ওই ব্লাডের মধ্যে এইচআইভি থাকবে, বাট আনটিল অ্যান্ড আনলেস এটা তোমার ব্লাডের সাথে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, সেটা তোমার বডিতে যাবে না। কিছু হবে না, তোমার ব্লাডের সাথে কন্ট্যাক্টে আসতে পারে। এবার একটা কেস হয়েছিল যেখানে একটা পাইনাপেল বিক্রেতার পাইনাপেল কেটে বিক্রি করে এরকম একজন মানুষের এইচআইভি পজিটিভ ছিল, ঠিক আছে, এবং মানুষ জানতো না। তো একবার এরকম পাইনাপেল কাটতে গিয়ে দেয়ার ইজ এ কেস, মানে এটা একটা কেস ছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে পাইনাপেল কাটতে গিয়ে ওর হাত অল্প কেটে গেছিলো সামথিং, তো বোধহয় পাইনাপেলের মধ্যে অল্প ব্লাডের ছেটাবেটা পড়েছে, তারপর যে মানুষটা খেয়েছে ওর বডিতে এইচআইভি চলে এসেছে। বাট এটা পসিবল না, ঠিক আছে, মানে স্টমাক থেকে এইচআইভি হওয়ার কথা না, সো এটা পসিবল না। পরবর্তী সময় স্টাডিতে দেখা গেছে যে অ্যাকচুয়ালি স্টমাকের মধ্যে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট থাকে, ওইটাতে এইচআইভি মরে যাবে, এইচআইভি ট্রান্সফার হবে না ব্লাডে। কিন্তু যে মানুষটা খেয়েছে ওর স্টমাকের মধ্যে লেশন, মানে স্টমাকের মধ্যে অলরেডি কাটাছিড়া ছিল, মানে আলসার হলে যেরকম হয় স্টমাকের ওয়ালসের, তো ওই রকম ছিল, তার কারণে ভাইরাসটা ডাইরেক্ট স্টমাক থেকে ব্লাডে চলে গেছে।
কোনো কিছু ডাইরেক্ট স্টোমাক থেকে ব্লাডে যায় না, বাট যেহেতু ওর আলসারিক কন্ডিশন ছিল তো এটার জন্য ডাইরেক্ট ওর ব্লাডে চলে গেছে। সো এই রিস্কটা থাকে যদি আমার ফুড পাইপ থেকে ধরে পুরো এলিমেন্টারি ক্যানেলের মধ্যে যে কোনো জায়গাতে একটু কাটাছেঁড়া থাকে তাহলে ডাইরেক্ট ব্লাডে চলে যেতে পারে, ঠিক আছে। সো ব্লাড টু ব্লাড কন্ট্যাক্টে যায়। আর ইউজিং নিডলস ভিডলস, যেমন কি ড্রাগ অ্যাবিউজ যারা ওদের মধ্যে এটা বেশি ছড়ায়, ড্রাগ অ্যাবিউজ পেশেন্টস। তো ড্রাগ অ্যাবিউজ পেশেন্টসদের মধ্যে অনেক বেশি ছড়ায় বিকজ ওরা একটা নিডল দিয়ে সবাই ড্রাগস নেয়, এক সার্কেলে যে 10-12 জন বসে সবাই একই নিডল দিয়ে ড্রাগস নেয়, এবং ওদের ড্রাগস নেওয়ার প্রসিজারই হচ্ছে যে নেবে, তারপর একটু ব্লাড নেবে, মানে ব্লাড এটার মধ্যে টান দেবে। তো ব্লাড টান না দিয়ে ওরা ইয়ে করে না, তো একজনের ওই সিরিঞ্জের মধ্যে পুরো একজনের ব্লাড একজনের মধ্যে লাগানো থাকে, তো একসাথে সবাই ইনফেক্টেড হয়ে যায়। সো দেয়ার ওয়াজ এ হিউজ কেস ইন ত্রিপুরা, ফর HIV পজিটিভ পেশেন্টস, ঠিক আছে। লিডিংয়ে আছে, ইন্ডিয়ার মধ্যে লিডিং স্টেটের মধ্যে ত্রিপুরা আছে HIV পেশেন্টসদের মধ্যে। বাট এটা যেহেতু একটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, তো এটার জন্য এটার নামটা সোসাইটিতে একটু খারাপ। এটা কারোর রেজার দিয়ে হোক, কারোর নিডল দিয়ে হোক তোমার মধ্যে হয়তো বা ছড়িয়েছে, বাট যদি জানাজানি হয় যে কারোর HIV আছে বা এইডস হয়েছে, তাহলে ওর নামটা খারাপ হয়ে যাবে, বিকজ মানুষ এটাকে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হিসাবেই জানে। তো এটার জন্য ইট ইজ কনফিডেন্সিয়াল। আমরা যে ব্লাড ডোনেট করি, ব্লাড ডোনেট করার পর এই ব্লাডের টেস্টিং হয়, এইগুলা এরকম শুধু এইডস না, আরও অনেকগুলা STD আছে, তো সবগুলার টেস্টিং হয়। সবগুলার টেস্টিং হলে যদি কারোর পজিটিভ ধরা পড়ে তাহলে ওকে ডাইরেক্ট ফোন করে হসপিটাল নেওয়া হয়, ওকে কাউন্সেলিং করা হয়, বোঝানো হয়, এবং অন্য কাউকে জানানো হয় না, যাতে ও জাস্ট জানে এবং ওর যাতে সোসাইটিয়াল ফেমটা নষ্ট না হয়, ঠিক আছে। প্রিভেনশন কি? অ্যাভয়েড আনসেফ অ্যান্ড মাল্টিপল পার্টনার সেক্স, use of protections like condom during copulation, ensure safe blood transfusion. ব্লাড ট্রান্সফিউশন মানে হচ্ছে ব্লাড দেওয়া, পেশেন্টসকে ব্লাড দেওয়া হয়, যেমন আমরা যে ব্লাডটা দিই ওটা অন্য পেশেন্টকে দেওয়া হয়, তো এরকম যদি ইনফেক্টেড ব্লাড আরেকজন পেশেন্টকে দেওয়া হয় দেন ইট ইজ পসিবল। যদিও এটা দেওয়া হয় না, ডাবল লেভেল টেস্টিং হয়, একবার যেদিন আমি ব্লাড দিলাম আরেকবার যেদিন সে ব্লাড নেবে ওই দিনও আবার টেস্টিং হবে, এটার সবগুলো টেস্টিং হবে। তো 2 লেভেল টেস্টিংয়ের পরেও যদি ধরা না পড়ে দেন ওই মানুষের লাখ খারাপ, কিছু করার নেই। স্টেরিলাইজড রেজার, ব্লেডস অ্যান্ড নিডলস এইসব ইউজ করা, স্টেরিলাইজ করে ইউজ করা। স্টেরিলাইজ কীভাবে করবে? অ্যালকোহল টিপ করে দাও, ঠিক আছে, অ্যালকোহল দিয়ে দাও, তারপর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইউজ করো বা ডেটল ইউজ করো, হোয়াট এভার, স্টেরিলাইজেশন করো। আচ্ছা, এবার এখানে একটা খুব ক্লাসিক একটা প্রশ্ন আসে, এটা লাস্ট টাইমেও আমাকে কে জানি জিজ্ঞেস করেছিল, যে মসকিউটো যেটা ম্যালেরিয়া ছড়ায় সে তো ব্লাড নেয় না, আর ম্যালেরিয়া আমরা এরকমই দেখেছি যে ম্যালেরিয়াও ব্লাডবোর্ন ডিজিজ, ব্লাডের মধ্যে হয়, হ্যাঁ, ব্লাড ইনফেক্টেড মানুষের ব্লাড নিয়ে যায়, তারপর একজনকে কামড়ায় তো ওরা হয়ে যায়। তো HIV-ও কি এরকম ছড়াবে? আনসার হচ্ছে না, HIV এরকম ছড়াবে না, ঠিক আছে, বিকজ ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট প্লাসমোডিয়াম যেটা, এটা ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিউটোর ভিতরে সার্ভাইভ করা ওর লাইফ সাইকেলেরই একটা প্রসেস স্টেপ, সে ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিউটোর ভিতরে সার্ভাইভ করতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু HIV শুধু মানুষের জন্যই, তো এটা অন্য কোনো অ্যানিমেলের ভিতর সার্ভাইভ করতে পারে না। তো এটা মসকিউটো যেই ব্লাডটা সাক করবে মসকিউটোর স্টোমাকের মধ্যে সেই ব্লাডটা ডাইজেস্ট হবে, HIV ওখানে মরে যাবে, ঠিক আছে। আর ম্যালেরিয়ার যে প্যারাসাইট প্লাসমোডিয়াম, ওর একটা স্পেশাল মেকানিজম থাকে, সে মশার স্টোমাকে গিয়ে তারপর স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে চলে আসে, যেটা HIV করতে পারবে না। কেন স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে আসে? বিকজ মশা যখন কামড় দেয় তখন মশা ওর স্যালাইভা একটু ইনজেক্ট করে বডিতে, যাতে ব্লাড যেটা ওর বডিতে যাবে ওটা যাতে ক্লট না হয়, অ্যান্টি ক্লটিং ফ্যাক্টর, যেটা ব্লাড পড়েছিলাম, ঠিক আছে না। তো মসকিউটো সেই অ্যান্টি ক্লটিং ওর স্যালাইভা একটা ছাড়ে, তো এটার জন্য যেই স্যালাইভা ছাড়ে প্লাসমোডিয়াম চলে আসে, বাট HIV এরকম ট্রান্সমিট হতে পারবে না, ঠিক আছে। নেচার ওকে এরকম প্রোগ্রাম করে নি। হ্যাপাটাইটিস বি, এটাও একটা ভাইরাল ডিজিজ, যেটার ভ্যাকসিন হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন, ভাইরাস হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস, এটাও ব্লাড টু ব্লাড কন্ট্যাক্টে যায়। আচ্ছা, এটাও একটা STD, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, এক্স্যাক্টলি যেভাবে HIV ট্রান্সফার হয় এক্স্যাক্টলি সেইভাবে হ্যাপাটাইটিস বিও ট্রান্সফার হয়। সিমটমস কি? এটা টার্গেট হচ্ছে লিভার, তো জন্ডিস হবে, লিভার ইনফ্লামেশন হবে, লিভার বড় হয়ে যাবে, পেট ফুলে যাবে, লিভারের সাইডটা পেট ফুলে যাবে, তারপর কী হবে? পেটে পেইন হবে, ঠিক আছে না, লিভার সিরোসিস হয়ে যেতে পারে, জন্ডিস হয়ে যেতে পারে, ইয়েলো স্কিন হবে, নেইলস, মানে যেটা জন্ডিসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। প্রিকশনস কি? হ্যাপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া, আনসেফ ফর মাল্টিপল পার্টনার সেক্স, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, স্টেরিলাইজ রেজার্স, এইসব নিডলস এইসব ইউজ করা, ঠিক আছে। মানে এটার
জন্ডিস মানে হচ্ছে লিভার ডিজিজ। এটা হেপাটাইটিস বির জন্য হতে পারে, এটা অ্যানিমিয়ার জন্য হতে পারে, এটা চিকেন পক্সের জন্য হতে পারে। মানে জন্ডিসটা হচ্ছে পার্টিকুলারলি জন্ডিস যখন বলি ইট মিনস ডিজিজ ইন দ্য লিভার, ঠিক আছে। তো হেপাটাইটিস বির মধ্যেও টার্গেট অর্গান যেহেতু লিভার, তো এখানেও জন্ডিসটা দেখা যায়, ঠিক আছে। ম্যালেরিয়ার পরেও জন্ডিস হয়, কিন্তু তখন হেপাটাইটিস বি আর হয় না, মানে এটার কারণ না, ওটা ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটিসের জন্য। আচ্ছা, কিওর হচ্ছে আলফা ইন্টারফেরন্স অ্যান্ড এইগুলা যে নাম আছে এগুলা মানে আমি আগের একটা বই থেকে নিয়েছিলাম, তো এইগুলোর নাম তোমাদের নাই। সো নো নিড টু ইউজ দিস নেমস, জাস্ট কি লিখবে যে নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাভেলেবল ফর অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস বি। অ্যাকিউট কথা বলেছিলাম মনে আছে? অ্যাকিউট মানে কি? অ্যাকিউট আর ক্রনিক দুই রকমের ডিজিজ। ক্রনিক মানে যেটা লং টার্মে, যেমন কি রেবিস, অনেক দিন পরে শো হবে, আর যখন হবে তখন হবেই, এটা আর কমবে না। এটা হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজ। অ্যাকিউট ডিজিজ মানে এখন হয়েছে, এখন শো হবে, আবার ঠিক হয়ে যাবে, এরকম টাইপের, ঠিক আছে। তো এটা ঠিক হয়ে যায় মানে। আচ্ছা, হ্যাপাটাইটিস বিও আবার নট কিউরেবল ইফ ডিটেক্টেড লেটার, ঠিক আছে, এটা কিউর করা যায় না। পেপটিক আলসার, পেপটিক আলসারের পরে ভ্যাকসিন। আচ্ছা, পেপটিক আলসার যেটা হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি করে, অনেকে বলে যে না খেলে হয়ে যায় আলসার। হ্যাঁ, ভাত না খেলে আলসার হয়ে যাবে, ভাত না খেলে আলসার হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল সায়েন্সের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভাত না খেলে আলসার হয় না, এটা একটা ব্যাকটেরিয়ার জন্য। মানে আগের কনসেপ্ট এটা ছিল, আলসার মানে স্টমাকের মানে যে অ্যাপিথেলিয়াল সেলস আছে এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া। তো আগে একটা আইডিয়া ছিল মানুষের যে এচসিএল সেক্রেশন হয় পেটে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তো খালি পেট থাকলে সেই অ্যাসিডটা সেলকে নষ্ট করে দেবে, তো এটার জন্য আলসার হবে, যেটা কিছুটা কারেক্ট। অনেক পেশেন্টের মধ্যে এই কেস দেখা গেছে। কিন্তু একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, উনি মানে তো স্টাডি করছিলেন আর কি, যে যদি কিছু পাই অন্য কিছু, তারপর আলসার টিস্যুকে স্টাডি করতে করতে দেখা গেল যে কমনলি অনেক পেশেন্টের আলসার টিস্যুর মধ্যে পাওয়া গেছে, মানে স্টমাকের টিস্যুর মধ্যে পাওয়া গেছে এই ব্যাকটেরিয়াটা, হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। এটা আলসার করে, এটা অ্যাপিথেলিয়াল সেলসগুলোকে নষ্ট করে দেয়, ড্যামেজ করে দেয়। তো এটা টার্গেট কি? অ্যাপিথেলিয়াল লাইনিং অফ স্টমাক অ্যান্ড ডিওডিনাম। ডিওডিনাম মানে এই জায়গাটা, ঠিক আছে, ডিওডিনাম রিজন। তো এটা স্টমাকের ডিওডিনাম মানে স্টমাক এবং ডিওডিনাম রিজনকে এফেক্ট করে। সিমটমস হচ্ছে বার্নিং, স্টমাক পেইন, হার্ট বার্ন, ভমিটিং, ব্লাড, ব্লাডি অর ডার্ক স্টুল। যেহেতু এই জায়গার অ্যাপিথেলিয়াল সেলস নষ্ট হয়ে যায়, তো ব্লাড ভেসেলস এক্সপোজ হয়ে যায়, ব্লাড বেরিয়ে যায়, ইরিটেশন হবে, তুমি গরম কিছু খেলে একদম জ্বলে যাবে ভিতর, ঠিক আছে। হার্ট বার্ন হবে, লাগবে যে এই জায়গাতে জ্বলছে, তো এই জায়গাতে জ্বলে না, অ্যাকচুয়ালি বার্নিং সেন্সেশনটা উপর দিকে উঠে আর কি, আর কিছু না। প্রিভেনশন কি? হাইজিন মেনটেন করা, ইটিং প্রপার ফুড ইন টাইম। কিওর কি? যেহেতু এটা একটা ব্যাকটেরিয়া, তো অ্যান্টিবায়োটিক। কী লাইন লিখবে? টেকিং অ্যান্টিবায়োটিক ইন ডক্টরস প্রেসক্রিপশনস, ঠিক আছে। এটা অনেকে খায় না, মেট্রোনিডাজল, এটা অনেক কমনলি ইউজড। পেটের কোনো কিছু হলেই এটা খেয়ে নাও, এটা একটা কমন অ্যান্টিবায়োটিক, তো এটা খেতে খেতে এটা রেজিস্ট্যান্ট করে দেয়। ভ্যাকসিনস। আচ্ছা, ভ্যাকসিনসের আমি টাইপসগুলো পড়াবো না, ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টারটাকে একটু শর্টে শেষ করবো। ভ্যাকসিন মানে তো আমরা জানি কিল্ড ভাইরুলেন্ট অর্গানিজম। এটার মধ্যে কী করা হয়? প্যাথোজেনটাকে মেরে হিট দিয়ে অথবা কেমিক্যাল দিয়ে ডিনেচার করে ওই ভাইরাসটাকে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। লাইভ জিন্দা ভ্যাকসিন যেটা বললাম যে পোলিও ভ্যাকসিন, বিসিজি ভ্যাকসিন এটা দেওয়া হয়, বিসিজি ভ্যাকসিন টিউবারকুলোসিসে দেওয়া হয় বোধহয়, এটা এই ভ্যাকসিনটা টিউবারকুলোসিস বিসিজি। আচ্ছা, তো এটার মধ্যে লাইভ নন ভাইরুলেন্ট স্ট্রেন দেওয়া হয়, লাইভ নন ভাইরুলেন্ট স্ট্রেন। নন ভাইরুলেন্ট মানে যেটা ইনফেকশন করবে না আর কি, তো জিন্দা ওটাকে ঢুকানো হয়, যেমন কি পোলিওর কেসে এটা করা হয়। মডিফাইড টক্সিনস, আইসোলেটেড অ্যান্টিজেন। এটা যেমন কি একটা ভাইরাস আছে, এই ভাইরাসের বডির এই যে প্রোটিনসগুলা, এই যে কাটা কাটাগুলো দেখছো, স্পাইকসগুলা, ঠিক আছে না, অনেকে চুল এরকম স্পাইক করে না। আচ্ছা, তোমরা তো ভালো, তোমরা তো করবে না এসব। আচ্ছা, তো অনেকে করে। আচ্ছা, এই যে স্পাইকসগুলো আছে, এই স্পাইকসগুলো হচ্ছে সার্টিন কেমিক্যাল, যেগুলো হচ্ছে অ্যান্টিজেন। তো ল্যাবের মধ্যে এগুলোকে সেপারেট করে মানুষের বডিতে ঢুকিয়ে দাও, ব্যাস হয়ে যাবে। বিকজ এটা তো আর ইনফেক্ট করবে না মানুষের বডিকে, ঠিক আছে। ইনফেক্ট কে করে? ওই এটা করে, এটার যে আরএনএটা আছে বা ডিএনএটা আছে ওইটা করে। তো প্রায় সময় এটাকেও ঢুকানো হয়, এটাকে आइसोलेट করে বডিতে ঢুকানো হয়, ঠিক আছে। उसको काट के टुकड़ों में दिया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, লাগবে না, ঠিক আছে।
So we read so many diseases at a time, which is not actually scientific. মানে এত সব ডিজিজেস একদিনে একটা ক্লাসে পড়াটা ঠিক না, বাট পড়ে নিয়েছি উইদিন 1 আওয়ার। না 1 আওয়ার হয়নি তো, 1 আওয়ার তো হয়নি এখনো। বিফোর 1 আওয়ার উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য চ্যাপ্টার। সো ইজ দ্যার এনি ডাউট? নো ডাউট? ওকে, থ্যাংক ইউ।